request Dr. Vikram Lotwala and Dr. Nimesh Umeria for moderating this last session before lunch. Would request Dr. Vikram Lotwala to introduce our speaker, Dr. Kaushik Bhai Shah, who has been the main sponsor of this conference. So, would like to thank Dr. Kaushik Bhai, who is actually sponsoring any academic activity. He is always there and supporting RADC. So thank you, Kaushik Bhai. I request Dr. Lotwala. I am repeatedly requesting પોતાનું સર્ટિફિકેટ બહારના રજિસ્ટ્રેશન કાઉન્ટર પરથી લઈને જ જજો અને હમણાં વોલેન્ટિયર પાસે આવે છે તો એમને તમારું નામ લખેલી લકી ડ્રોની કૂપન આપી દેજો. Good afternoon, everyone. Now we have a talk by Dr. Kaushik Shah, who will be speaking on management of stone disease, role of family physician, physician and urologist. So, just in short introduction of Dr. Kaushik Shah. Kaushik Bhai हमारा partner भी है United Green Hospital में urologist. So, he is a multifaceted personality and is senior most consultant urologist of Surat, practicing primarily at Varun Kidney Hospital, Adajan. He is well known for his skilled work in field of stone like ureteroscopy, RIRS, PCNL, prostate, pediatric urology, infertility and female urology. His invention of Super Perk, PCNL with suction, is the best gift to kidney stone patients community. This technique is used by hundreds of centers across the world with excellent results. His patients like his cooperative and friendly nature, easy way to communicate, in hospital facilities, hospitality with well-disciplined team of nurses, medical officers and supportive staff. So he offers 50% discount in consultation on last Tuesday of every month for needy patients. He is attached to all major hospitals. Dr. Kaushik Shah, please. Good noon. Either it's not afternoon, before. I thank the organizers for giving me the opportunity to be a main sponsor. And I congratulate our First Lady, Dr. Falguni. Tomorrow is the World Women's Day and she is doing wonderful job. Thank you very much for doing all this work. Thank You are the backbone for it. And that's the reason he could do all this work for whole year. So special thanks to you. The topic, Dr. Parimal has described a lot of things in detail. So I will cater to the different aspects of the stone management. Stone management is not the management by urologist alone. It's a teamwork ranging from family physicians to physician to the urologist. Next slide, please. Okay. Last. Achha. The slogan is, let no one suffers from stone pain again. Why I'm saying? Because the stone pain is so severe, it is one of the most severe pain anyone can have. And it is possible, and it is in our hand, that once patient has developed a pain, if we treat aggressively, it is possible that he will not get a pain again. So why stone disease is important? Because it's a rising, it's almost now 10% of the population is suffering from stone disease. It is a very high incidence. The primary reason is that we take much less water than which was before. Now the glasses are very small. There is a high temperature, climate change. And all of us are taking a lot of high sodium diet, fast food and everything. Plus there is an increasing obesity, and as our previous speaker has pointed out, that the obesity and metabolic syndrome is associated with hyperuricemia and high urine, and urine pH is low, and therefore they are getting more stone pain.
and therefore more and more patients are coming with a ureteric colic. The common arguments for delaying the stone treatment, patient has developed a pain, મને દુખાવો થયો અને ખબર છે કે આ પથરીનો દુખાવો છે, હું મારી રીતે દવા લઈશ તો આવી જશે. Second very weird thing is that the emergency treatment of ureteric colic is available at throwaway prices at the middle of a night. અડધી રાત્રે બી તમે જઈને કહો કે સાહેબ મને એક ઇન્જેક્શન મૂકી આપો ને, એટલે કોઈ બી માણસ 50-100-200 રૂપિયામાં ઇન્જેક્શન મૂકી આપશે ને એનું કામ પૂરું થઈ ગયું. એટલે કે દુખાવો થશે તારે લઈશ, હમણાં કંઈ ટ્રીટમેન્ટ નથી કરાવી. બરાબર. પીપલ હેવ એ બિઝી લાઈફ. એક વખત દુખાવો બંધ થઈ ગયો પછી બીજે દિવસે કે ના આજે તમારે નોકરીએ જવાનું છે, મારે નથી કરવું, અને શું કામ પૈસા ખર્ચવાના, હવે તો થયા કરે તો. અને બીજા બધા બહુ ઓપ્શન્સ છે. દેર આર લોટ ઓફ પીપલ, લોટ ઓફ ટ્રીટમેન્ટ્સ અવેલેબલ. સો કે બધા અખતરા કરી લઈએ પછીથી આપણે ખતરામાં પડશું. અને આ તો થયા કરે છે, મને એકલા નથી, બધા બહુ લોકોને થાય છે, સમજાવે. અને હું મારી રીતે દવા લઉં છું, આ દૂધ સોડા લઉં છું, આની ફાંકી લીધી, આની ફાંકી લીધી, એનાથી મારી પથરી નીકળી જાય છે. બીજા એવા બી કોન્સેપ્શન્સ હોય છે કે ભાઈ જવા દે ને, પહેલાં એમને તો સ્ટેન્ટ મૂકેલો ને, બહુ દુખાવો થયેલો, એ તો મારે કરાવવું જ નથી, મરી જવું સારું, પણ સ્ટેન્ટ મૂકાવો જ નથી. પહેલાંને થયેલો આમ થયું તેમ. તો ઘણા બધા, અથવા તો ભૂતકાળમાં પેલા કોઈ ચેકો મૂકીને ઓપરેશન કરેલું ને પછી પથરી રહી ગઈ. એટલે દેર આર સો મેની મિસકન્સેપ્શન્સ ઓર the bad experiences that comes in mind, and therefore જે છે કે હવે આજે નથી કરાવું, રહેવા દો ને, હમણાં જરૂર પડશે, ના છૂટકે થશે તો કરાવશું. બટ વાય યુ શુડ ગેટ ટ્રીટેડ? વન, કે એક વખત દુખાવો બંધ થઈ ગયો અર્થ એવો ને કે પથરી નીકળી ગઈ છે, એ પથરી ત્યાં જ છે, પણ પથરીની આજુબાજુથી પાણી વહેવાનું ચાલુ થઈ ગયું, એટલે ટ્રાફિક ખુલ્લો થઈ ગયો છે અને ચાલે છે. પણ અને આ જ્યારે યુરેટ્રિક કોલિક એવા વિચિત્ર સમય આવશે કે તમને એમ થશે કે સારું કાં આ ટાઈમ આવ્યું. છેલ્લા અઠવાડિયાની અંદર, આ લાસ્ટ વીકની અંદર 3 પેશન્ટ્સ મેં જોયા, આટલા બધા વર્ષમાં નહીં જોયેલા. એક પેશન્ટ આવ્યું અને માકડ ઇન્ફાક્શન છે ને સિવિયર રોઇડ પેઇન છે. પેશન્ટને ઇન્ફાક્શન છે અને લોઇન પેઇન છે, સિવિયર લોઇન પેઇન છે, અને એને કારણે ક્રિએટિન વધે છે, એન્યુરિયા છે. આઈ ટુ પુટ અ ઇમરજન્સી સ્ટેન્ટિંગ in a patient with myocardial infarction at middle of night, and it was draining frank pus. Another patient, severe pain, I had posted, you have a pain, let's put a double stent and we'll do RIRS, because it was a relatively small stone. And the surgery was posted at 9:30, and at 8 o'clock a phone came, સાહેબ મને તો સવારે 4 વાગે દુખાવો થયો છે અને હું અત્યારે દાખલ થયું છે ને મારે એન્જિયોગ્રાફી ને એન્જિયોપ્લાસ્ટી છે અને મને કહે છે કે સ્ટેન્ટ મૂકવા પડશે. મેં કહું મૂકાવો. હવે એક વખત સ્ટેન્ટ મુકાયા એટલે ડ્રગ ઇલ્યુટિંગ સ્ટેન્ટ છે, એન્ટીપ્લેટલેટ મુકાશે, એટલે હવે એ ભાઈને દુખાવો ચાલુ છે, સ્ટેન્ટ મુકાઈ ગયો છે, 3 દિવસથી પરસિસ્ટન્ટ દુખાવો છે, અને ઇઝ એ વેરી સિનિયર સર્જન, એવું બી નથી, પણ કે હવે હું કરું, નક્કી કર્યું કે સ્ટોન ટ્રીટમેન્ટ કરવી છે. અનધર પેશન્ટ કોરોનરી સિન્ડ્રોમમાં પેશન્ટ એલવીએફમાં હતું અને રાઇટ મોટો સ્ટોન છે અને કિડની ખલાસ થઈ રહી છે. I had to do a PCNL in that patient અને પછીથી ડેફિનેટિવ એન્જિયોગ્રાફી એન્જિયોપ્લાસ્ટી. એટલે આ યુરેટ્રિક કોલિક લગ્નના આગલે દાડાવે તમે દુબઈની ટિકિટ કરાવી છે, ફેમિલી સાથે જવાના છો, પરીક્ષા છે 12મા ધોરણ, એટલે યુ ડોન્ટ એક્સપેક્ટ કે ભાઈ આ કોલિક તમને નહીં આવે, ગમે ત્યારે આવશે. અને એઝ મેન્શન દેર આર સિરિયસ પ્રોબ્લેમ્સ, એન્યુરિયા થાય, ક્રિએટિન વધી જાય. એક લાસ્ટ વીકમાં પેશન્ટ આવેલું કે સાહેબ મને તો 2-3 મહિનાથી દુખાવો થતો હતો અને ડાક્ટર ઇન્જેક્શન આપતા હતા એટલે સારું થઈ ગયેલું હતું. પછી દુખાવો નહીં સારો થયો તો ત્યાં આગળ ડાક્ટર સર્જન પાસે ગયા. હી વોઝ ઇન્ટેલિજન્ટ, એણે ક્રિએટિનિન કરાવ્યું, નોર્મલી નહીં કરાવે પણ એને સોનોગ્રાફી કરી ક્રિએટિન કરાવ્યું. ક્રિએટિનિન 5 ક્રિએટિનિન, એટલે એમને તરત જ કીધું કે તમારે યુરોલોજીસ્ટ પાસે જવું છે. મારી પાસે આવ્યા 12 કલાકમાં, મેં સીટી કરાવ્યું, એનું ક્રિએટિનિન 7.5 વધતું જ જતું હતું. આઈ હેડ ટુ પુટ, મેં કહું તારી પાસે પૈસા છે કે નહીં, એનું કોઈ રિલેટિવ નહોતું, મેં કહું તારી પાસે પૈસા છે કે નહીં, પણ પહેલાં આપણે ઇમરજન્સીમાં સ્ટેન્ટ મૂકી દઈએ. સ્ટેન્ટ મૂક્યું, બીજે દિવસ એનું ક્રિએટિન 3 થઈ ગયું. સો ઇટ ઇઝ પોસિબલ કે બહુ ખરાબ કોમ્પ્લિકેશન્સ આવે, તો યુ મસ્ટ ટ્રીટ ધોઝ પેશન્ટ્સ. અને એવું નથી, વેરી ઇફેક્ટિવ ટ્રીટમેન્ટ ઇઝ અવેલેબલ. એવું નથી કે પથરી થઈ એટલે પથરી ના.
વેરી ઇફેક્ટિવ, વેરી પાવરફુલ ટ્રીટમેન્ટ ઇઝ અવેલેબલ, એટલે કરાવવું જોઈએ. અને ઓલ સ્ટોન કેન બી ટ્રીટેડ વિથ લેઝર એન્ડ એન્ડોસ્કોપી. કે હવે કોઈ ચેકઅપ મૂકવાનો તમે છેલ્લા કેટલા વર્ષોથી મૂક મને યાદ બી નથી. અને વિથ a short stay of 1 or 2 days you can go home and you can start doing all work. અને સ્ટોન લાર્જર દેન 8 or 10 millimeter is never going to come out. ગમે એટલા માથા પછાડો નથી નીકળવાનો. અને આપણે બધા બહુ લાંબુ જીવવાના છે. વી આર ગોઈંગ ટુ લીવ ફોર ડિકેડ્સ. કોણ 80 વર્ષ 90 વર્ષ ખબર જ નથી. એટલે અને એક વખત સ્ટોન કાઢો પછી સ્ટોન પ્રિવેન્શન ઇઝ પોસિબલ. એવું નથી કે મારે પથરી થાય છે આ કાઢો પછી ફરી થાય તો ફરી કાઢો, કેટલી વાર ઓપરેશન, એવું નથી. સ્ટોન પ્રિવેન્શન ઇઝ પોસિબલ. નાઉ કમિંગ ટુ ધ મેઇન પાર્ટ, કે કોન્ટેક્ટ પોઈન્ટ ફોર ટ્રીટમેન્ટ ઇઝ સિવિયર કોલિક એટ મિડલ ઓફ નાઇટ. તો આ 5-6 વખતે આપણી પાસે પેશન્ટ આવે હાથમાં, બાકી તો ફરતું હોય, કોણ જાણે ક્યાં ફરે. પણ ધીઝ આર ધ 6 moments where they can come back to us. Severe ureteric colic at hours, confirm that there is a stone pain. You can give injection diclofenac or dotraverine with an antiemetics. પછી એને જે ટ્રીટમેન્ટ લેવી હોય તે લે, પણ આટલું તેમને આપવું જ પડે આપણે. અને તમે બધા પોતપોત દરેક જુદા જુદા ફિલ્ડના રાખો છે, એટલે આયુર્વેદિક, હોમિયોપેથી, યુનાની જે આપવું હોય તે આપો. પણ જો એ બીજી વખત આવ્યું તમારી પાસે તો ટેલ હિમ ટુ ગેટ યુરિન કલ્ચર, રૂટીન માઇક્રોસ્કોપી, ક્રિએટિનિન, સોનોગ્રાફી પોસિબલ. અને પછી તેને નહીં જવા દો, કારણ કે દેન યુ ડોન્ટ નો વોટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેપન. અને મહેરબાની કરીને ડાયુરેટિક થેરાપી નહીં આપો કોલિકમાં. કોલિક પતી જાય પછી તમારે જે કરો, પણ ચાલુ કોલિક એ ડાયુરેટિક થેરાપી નહીં આપો. તો ધીસ ઇઝ હાઉ યુ કેન મેનેજ. ધીસ ઇઝ કમ્પ્લીટલી ઇન એવરીવન્સ હેન્ડ. જનરલ પ્રેક્ટિશનર, ફિઝિશિયન, સર્જન, જેની પાસે આટલી ટ્રીટમેન્ટ કરો. સેકન્ડ ઇન્સિડન્સ, પેશન્ટ કમ્સ ફોર ડેફિનેટિવ ઇવેલ્યુએશન. સાહેબ કોલિક થયું, હવે મને એમ જરી કરો. તો એટ દેટ ટાઈમ ગેટ એ કલ્ચર, CBC, ક્રિએટિનિન, યુરિક એસિડ. હા, આઈ બેગ ટુ ડિફર. યુરિક એસિડ, ઇફ ઇટ ઇઝ હાઈ, it is going to produce stone which are radiolucent, you will not be able to see. તો ગાઉટ થાય કે ના થાય તો બાજુ પર હોય, પણ પથરી તો થશે જ. એટલે યુરિક એસિડ વધારે હોય તેની ટ્રીટમેન્ટ તો કરવી જ જોઈએ. અને ઇફ યુ ડુ એ સોનોગ્રાફી યુ વિલ કમ ટુ નો. Based on these factors, we'll be able to decide whether patient needs medical treatment or a surgical intervention. અને જરૂર પડે તો અમારા કોઈ બી યુરોલોજીસ્ટમાંથી કોઈને બી તમે કોન્ટેક્ટ કરો, પણ ઇવેલ્યુએશન માટે એ એમની પાસે જાય તો સારું રહે. હવે મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ તમે નક્કી કરો તો એમ ઇઝ કંટ્રોલ ઓફ પેન, control of possible infection, control of other medical conditions, evaluating the renal function, કે ભાઈ ક્રિએટિનિન કેટલું છે. જો વધતું હોય તો પછી તમારે છોડી દેવું પડે. કાઉન્ટ વધતો હોય તો તમારે પેશન્ટને છોડી દેવું પડે. અને અને આ એક જ્યારે તમે મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ આપો ને તે વખતે બધાનો એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ છે કે પેશન્ટને તમે તે વખતે સમજાવો કે ભાઈ કેવી રીતે સ્ટોન પ્રિવેન્શન કરી શકાય, સ્ટોન ગ્રોથ અટકાવી શકાય, કઈ કઈ સર્જિકલ ટ્રીટમેન્ટ ઇઝ પોસિબલ, કે જેથી પેશન્ટને એક ઓપ્શન રહે કે ભાઈ આ પથરીનો દુખાવો થાય છે, તું આવું કરાવીશ તો મારી ટ્રીટમેન્ટ સરસ થઈ જશે, મારે કંઈ દરેક વખતે ઇન્જેક્શન લેવા દુખાવો નહીં. એટલે educate the patient about what are the surgical treatments available, કોની પાસે મળે છે. અને પેશન્ટને તમે કહો કે ભાઈ આટલી આટલી વસ્તુઓ સર્જિકલ ટ્રીટમેન્ટમાં મળશે અને આ નહીં મળે. ડૉક્ટર પરિમલ હેઝ વેરી ક્લિયરલી ડિસ્ક્રાઇબ કે વોટ ઇઝ પોસિબલ, વોટ આર ધ પોસિબલ આઉટકમ ઓફ ધ સર્જિકલ ટ્રીટમેન્ટ. હવે પ્રીવિયસ કીધું છે કે ભાઈ યુરેટ્રિક સ્ટોન હોય તો યુરેટ્રોસ્કોપી, લેઝર, લિથોટ્રિપ્સી કરો, લગભગ બધાને નીકળી જ જાય છે અને એ અડધો કલાકનું કામ છે, બીજે દિવસે ઘેર જતું રહે. યુરેટ્રિક સ્ટોનવાળા પેશન્ટે કોઈ દિવસ નહીં જોવી જોઈએ. યુરેટ્રોસ્કોપી કરાવી જ લેવી જોઈએ. પૈસા બચાવવા હોય ને તો જ યુરેટ્રોસ્કોપી નહીં કરવાની, બાકી ખાલી દુખાવો સહન કરવાનું કોઈ કારણ નથી. ઇટ ઇઝ સો ઇઝી સર્જરી, ઇટ ઇઝ થ્રુ નેચરલ ઓરિફિસ. આ કેના જેવું છે કે મારે ઘરે એક ગેસ્ટ આવ્યા છે અને પછી રસ્તામાં ભૂલા પડી ગયા, હવે એને રસ્તો મળતો નથી, એટલે આપણે શું કહીએ, એ આપણને ફોન કરે કે ભાઈ હું અહીંયા અટવાયેલો શું કરીએ.
એટલે આપણી પાસે બે રસ્તા છે. એક રસ્તો છે કે ઉભર તું કાં છે, અહીંયા છે ને, હું આવીને લઈ જાઉં છું તને. અને બીજો રસ્તો, એક કામ કરીને બાજુવાળાને પૂછ, આમ કર તેમ કર, થોડી વાર ટ્રાય કર તારી જાતે, આમ કર તેમ કર, અને પછી હારી થાકીને આવે એ. તો સ્ટોન ટ્રીટમેન્ટમાં ધ બેસ્ટ થિંગ ઇઝ ગો એન્ડ ટેક આઉટ ધ સ્ટોન, એસ્પેશિયલી ફોર યુરેટ્રિક સ્ટોન. It hardly requires a day of treatment and you can go back to work. બીજે દાડે મેરેજ હોય તો મેરેજમાં બી જવાય, પોતાના મેરેજ હોય તો બી જવાય. ઇટ્સ સો ઇઝી. અને સ્ટેન્ટ મૂકવાની જરૂરિયાત યુરેટ્રોસ્કોપીમાં બહુ જ ઓછી હોય છે. અને ઇટ ડિપેન્ડ્સ કે કેટલા લાંબા સમયથી પથરી છે, ઇન્ફેક્શન છે કે નહીં, તો જ સ્ટેન્ટની જરૂર પડે છે. હવે તો પુલ આઉટ સ્ટેન્ટ્સ આવેલા છે કે જેમાં એક દોરો બહાર મૂક્યો એટલે તમારે સિસ્ટોસ્કોપી કે સ્ટેન્ટ બી નહીં કાઢવો પડે, સિસ્ટોસ્કોપી બી નહીં કરવી પડે. એટલે યુરેટ્રોસ્કોપી માટે ધેર ઇઝ નાઉ નો રોલ ઓફ મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ એક્સેપ્ટ પૈસા બચાવવા છે. Here you can see that you can break the stone in a very minute particles, and it is as good as dust, and it will all come out very powerfully. And શું કામ રાહ જોવાની? Now there is another area that is called upper ureteric stone or a kidney stones. For them, either ESWL, PCNL, I am doing SuperPuck and RIRS. But the urologist will decide કે ભાઈ તારા માટે કયું સારું છે ને કયું ખરાબ છે, because everyone has a different this required, and the best decision is taken by the CT scan and other general medical condition, and of course the advice of a physician કે what are the comorbidities. And another important thing is during the procedure we may need to change the treatment plan. એ સમજાઈ રાખવું. URS RIRS કરવાનું ચાલુ કરો ને એટલી નાની છે કે you have to put a stent and come out. તમે પંક્ચર કરવાનું ચાલુ કરો ને ખબર પડી કે આ તો સિસ્ટમ બહુ આવી છે, વી નીડ ટુ સ્ટેટ ધ પ્રોસિજર. તો પર્સન શુડ બી પ્રિપેર્ડ ફોર ચેન્જ ઇન ટ્રીટમેન્ટ ઓપ્શન્સ. અને એ જેટલું ફેમિલી ફિઝિશિયન કે એ લોકો સમજાવે એટલું પેશન્ટને વધારે જલ્દી સ્વીકારે. અમે જ્યારે કહેતા એમ કે એમને બરાબર આવડતું નથી એવું થાય. એટલે અને ઇટ ઇઝ પોસિબલ ઇન એવરી વન ઝેન. એટલે વી નીડ ટુ સ્ટેટ ધ પ્રોસિજર. અને એક વસ્તુ કે સ્ટોનમાં કોઈ ટ્રીટમેન્ટ 100% ગેરંટી આપે 100% પેશન્ટને કે કોઈ રેસિડ્યુઅલ સ્ટોન રહેશે નહીં, એ શક્ય જ નથી. ઇટ હેઝ ટુ બી મલ્ટી સ્ટેજ પ્રોસિજર તો જ રહે. બાકી ઇન વન સિંગલ સિટિંગ 100% સ્ટોન ફ્રી રેટ શક્ય જ નથી. નો વન ઇન ધ વર્લ્ડ કેન ગેરંટી. અને બીજું કે એક વખત સ્ટોન કાઢ્યો એટલે ફરી સ્ટોન નહીં થાય એવું જરૂર. આ તો જે પડ્યો તે જ કાઢ્યો છે. તમે તમારી જે લાઈફસ્ટાઈલ નહીં બદલો તો ફરી સ્ટોન બનશે. પણ જો તમને જે ડાક્ટર ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપે તે ફોલો કરશો તો સ્ટોન બનવાની શક્યતા બહુ જ ઓછી છે. તો સર્જિકલ ટ્રીટમેન્ટ ઇઝ ESWL, PCNL, RIRS, ureteroscopy. We have a spirit to care, skill to heal. We have the latest and best OT setup to work in, and we have the dedicated and competent staff to look after their patients. Now, this is very important slide. I was attending one of the sessions and he said that medical diagnosis is not alone for deciding the treatment. You need many more different diagnoses. One is your medical diagnosis, and that would say that pathri છે and this is a PCNL is required. પણ પછીથી કોમોર્બિડ કન્ડિશન છે કે બહુ જ ઓબેસ છે, જાડ્યો પાડ્યો છે, ઠેકાણો છે, કાઇફોસ્કોલિયોસિસ છે, ઘણી બધી કોમોર્બિડ કન્ડિશન્સ વુડ ડિસાઇડ ધ ડિફરન્ટલી. સોશિયલ ડાયગ્નોસિસ, મારે તો ભાઈ કાલે લગ્નમાં જવાનું છે, મારા 12મા ધોરણમાં છોકરાની પરીક્ષા છે, મારે તો સ્કૂલમાં કોઈ મૂકવાવાળું નથી, ફલાણું છે. દેર આર સો મેની અધર થિંગ્સ વિચ વી નીડ ટુ ઇવેલ્યુએટ બિફોર ગિવિંગ એ ટ્રીટમેન્ટ ઓપ્શન્સ. So we need to decide about the social diagnosis. These are the issues and we need to take care of them. Another is a financial diagnosis. People may not have money to pay for it. કે સાહેબ અત્યારે તો પૈસા નથી, અત્યારે તો બહુ મંદી ચાલે છે. મંદી ચાલે ત્યારે પૈસા ના હોય ને તેજી ચાલતી હોય તે વખતે ટાઈમ ના હોય, એટલે ઓપરેટ તો નહીં જ કરાવું. એટલે એ ફાઇનાન્શિયલ કે ભાઈ કઈક રીતે એ લોકો રસ્તો, જો મેડિક્લેમ હોય તો સરસ, પણ મેડિક્લેમ હોય તો ભાઈ કેશલેસ હોય તો હું કરાવું, નહીં તો પછી નથી કરાય. ભાઈ અહીંયા કેશલેસ નથી, બીજી જગ્યાએ છે, ત્યાં લેઝર નથી, કંઈ વાંધો નહીં, પણ કેશલેસ મારે કરાવવું છે. એટલે વી નીડ ટુ થિંક ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધીસ ફાઇનાન્શિયલ ડાયગ્નોસિસ.
એના ભૂતકાળના અનુભવ કેવા છે. સપોઝ કોઈ RIRS કરાવ્યું અને એને સ્ટેન્ડમાં બહુ દુખાવો થયો ને કે સાહેબ મારે RIRS નથી કરાવવું, તમે બીજું જે કહો તે કરાવો. PCNL કહો એમાં બહુ હેરાન થયો, સાહેબ જવા દો, એને કાઢી પથરી નીકળી નહીં અને હું કેટલો બધો હેરાન થયો એટલે મારે એ નથી કરાવવું. એટલે ઘણા બધા લોકોના પાસ્ટ એક્સપિરિયન્સીસ હોય ને, અને ખરાબ એક્સપિરિયન્સ છે ને બહુ જલ્દી ફેલાઈ જાય. સારા એક્સપિરિયન્સ એવું નહીં કે મને બહુ સરસ પથરી નીકળી ગઈ તો હું ન કોઈ બહુ મન નીકળી ગઈ તમે બી કરાવેલો, પણ મને જો કંઈક પ્રોબ્લેમ થયો ને કે જો પથરીનું ઓપરેશન કરાવતો જ નહીં, આમાં બહુ તકલીફ થાય છે. પછી દેર આર સો મેની પ્લેયર્સ ટુ એડવાઇઝ યુ. તમને દુખાવો થાય ને અમે કીધું ને કે ભાઈ યુ નીડ સ્ટોન સર્જરી ટ્રીટમેન્ટ, એટલે પહેલાં જનરલ પ્રેક્ટિસ ઉભો રહે ને હું તને દવા લખી આપું છું, નહીં જતો. મમ્મી પપ્પા પૂછશે કે ભાઈ રહેવા દે, વડીલ છે તો ઉભો મારા ધર્મગુરુને પૂછવું, એ કે શું કરવું છે, કરાવું કે નહીં. ખાસ કરીને મુસ્લિમને અમુક કોમ્યુનિટીમાં એવું કે એમને પૂછ્યા વગર કંઈ ટ્રીટમેન્ટ જ નહીં ચાલે. પછી જો મેડિકલ સ્ટોર હોય, પછી કંઈ પેલા બાબા છે ને તે આમ કંઈ પથરી કાઢી આપે, ત્યાં જઈ આવો ને તરી. તો દેર આર સો મેની અધર એડવાઇસ. પ્લસ સાયકોલોજીકલ, જો ભાઈ થોડું બ્લીડિંગ થવાની શક્યતા રહે છે કે 1000માં એકાદ માણસને રહે, એ પણ PCNL ઇઝ ધ બેસ્ટ ઓપ્શન. પણ ના સાહેબ મને ડર બહુ લાગે છે, મારે એ નથી કરો, હું 3 વખત ઓપરેશન, કઈ વાત 3 વખત. અને કોઈ કેમ કે 3 વખત, મારે 1 વખતમાં જે પત્તું હોય તે પદે, મારે વારે ઘડી આવું નથી. તો દેર આર સો મેની સાયકોલોજીકલ ઇશ્યુઝ કે ભાઈ એની શું એક્સપેક્ટેશન્સ. અને લાસ્ટ ઇઝ ઓક્યુપેશનલ ડાયગ્નોસિસ. મીન્સ સપોઝ કે સેલર છે, પાયલોટ છે, કે પછીથી કે પેલું મને કે ભાઈ ખેતરમાં હમણાં પાક લણવાનો છે એટલે મને તો હમણાં તો ટાઈમ નથી મળ્યો એટલે હું 15 દાડા પછી જ કરાવીશ, હમણાં. એટલે દેર આર સો મેની અધર પ્લેયર્સ દેટ ડિસાઇડ ધ લાઇન ઓફ ટ્રીટમેન્ટ. અને આફ્ટર ડુઈંગ ઓલ ધીસ પેશન્ટ સેઝ કે ઓકે કરી આપો. ધ નાવ ESWL. ઇફ યુ સી there is a રેડ કલર, એમાંથી શોક વેવ્સ નીકળે અને પેશન્ટને ટેબલ પર સૂઈ જ જવાનું હોય છે, બીજું કશું કરવાનું હોતું નથી. અને જો પથરી તૂટી ગઈ તો બહુ સરસ. હવે જો કોઈ છોકરો છે ને 60, 70, 80% માર્ક લેવે ને પરીક્ષામાં, તો કે બહુ સરસ તું માર્ક લે, તારો ફર્સ્ટ ક્લાસ આવ્યો. પણ એનો 70% પથરી નીકળી જાય ને તો કે યાર સાહેબે તમે મને પથરી નહીં કાઢી આપી, પૈસા લીધા પથરી નહીં કાઢી આપી. એટલે બાકી ધીસ ઇઝ વેરી ગુડ ટ્રીટમેન્ટ ઇન સિલેક્ટ પેશન્ટ. જો સ્ટોન સોફ્ટ હોય, નાનો હોય, કિડની કામ કરતી હોય તો ધીસ ઇઝ વેરી ગુડ ટ્રીટમેન્ટ ઇન એ સિલેક્ટેડ પેશન્ટ્સ. પણ બધા માટે આ નથી. પેલું કહ્યું ને કે આ પોઈન્ટ સારો હોય તો આ પોઈન્ટ ખરાબ હોય, એટલે અમુક લિમિટેશન્સ તમે ધ્યાનમાં રાખીને કરો તો ધીસ ઇઝ ગુડ ઓપ્શન્સ. We have a very good results. We have an experienced technicians. I am also looking after. Our machine has given a very good results. It is a wide focus machine, so the pain is less and the treatment is very good. Still working well after 2 decades of service. Last 5 minutes, sir. Thank you. This PCNL, this is the technique which I have developed. There is a modification. So advantage of PCNL is the most effective stone treatment suitable for all types of stone patients. It's cost effective, minimal need of stent and nephrostomy, immediate stone clearance, small tract size, now possible in most cases. But there is a limitations. There is a long learning curve, there is chance of bleeding, need to pick up the fragments. After learning PCNL, I realized that we can do more, and therefore my journey in research started, and we could develop Superbug technique where the moment the fragments are broken, it is continuously sucked, and therefore the stones are clearing better, minimal manipulations, and fortunately we could patent this technique. It is giving extremely good results, short hospital stay, short operating time, small. It is patented in USA, Europe, India, China, and it is being used by a number of centers across the world. These are the set of instruments. This is how the stone is broken with a laser, and it is continuously aspirated, and therefore the treatment is very fast. A very big stone, single sitting, 1 track, all stones came out within an hour. It was shared by one of the doctors who was mesmerized because of these results. You can see that the stone
are in almost all callisis. As you see the RGP, at one moment we'll realize that with one track it is not possible. With the help of a suction, all the stones were cleared with single track. Because the moment we put that sheath near the calyx, everywhere getting sucked out, and therefore we have been able to achieve complete clearance with a single track from multiple callices. The incision is very small. You can realize it's hardly 3-4 millimeter incision. No bleeding, no nephrostomy, no degestant, totally tubeless procedure, complete clearance on table. So it is developed by us. It is popular across the world. It's Make in India campaign, vocal for local. It is now a CE certified project and it's sold across the world. Thank you. Ek minute. Hello. Now RIS, Dr. Parimala has described it in detail. It's an excellent technique. It's a dream come true. When we are doing residency, we thought if a small flexible scope goes and breaks the stone, how it will be. We used to wonder while doing residency at Pondicherry, and it has come up. There are a lot of benefits, but there are a lot of problems also. Patient has to be prepared for a stage procedure. Stent is mandatory in all cases. Stone clearance is in post-operative period. There are chances of infection and septicemia, longer operating time. And because of this, I have acquired thulium fiber laser machine, which reduces the operating time by 1/3, and therefore we can offer to the more patients, and we can manage better, bigger stones. And so we have a state-of-art technique for ESWL, for PCNL, and for thulium. It has come in the world market only 2 years back, and 1.5 years back I acquired that machine. This is thulium fiber laser, extremely effective. For prevention of the stone recurrence, it is very important that the patient should be advised. One patient had bilateral ureteric stones operated 1.5 years back. He came back with 5 stones on one side, 10 stones on other side. I said, what are you doing? I said, "Pani ketlu piye chhe?" Sahib, હવે જરૂર પડે તો પીવું. મેં કહું તું સોલ્ટ લે છે તો હું દરેક હોય એના પર મીઠું તો ભભરાવું છું. મેં કહું કોઈ દવા બવા લે છે તો કે ના કોઈ દવા બવા નથી લેતો. Naturally, he will develop stone. So high salt intake, you have to reduce the salt intake. So you need to find out what are the problems he is facing and what are the missing link in it. Then it is possible to give a treatment. Sir, And last. sir, it is more than 7 Last minutes 1 have minute. done. Pardon? Your time is up. Last 1 six, minute. yeah. Last slide, sir. Patient coming for recurrent stone, we have to find out what is missing. We have to do a metabolic workup and treat the underlying causes. Thank you. થેન્ક યુ સો મચ. કારણ કે અત્યારે છે ને બધાને ભૂખ તો લાગી જ છે, પણ લકી ડ્રોની વધારે ઇંતજારી છે. થેન્ક યુ ફોર સમ અપ યોર લેક્ચર. થેન્ક યુ સો મચ. એન્ડ થેન્ક યુ ફોર એક્નોલેજિંગ માય એફર્ટ્સ. Thank you, Dr. Kaushik Shah. I don't think so we have time to take questions. So I'll request Nimesh Bhai to felicitate Dr. Kaushik Shah. Redcon 2021 powered by Varun Kidney Hospital and Prasuti Group. Dr. Kaushik Shah, Dr. Vishakha Shah. Thank you so much, sir.